Hello children, today we are going to learn the third part of lesson 4 in history, ancient civilizations of the world, and in this video we will be learning about the Chinese civilization. It is a special feature of all ancient civilizations that they were established on river plains. The Chinese civilization was no exception to this. But the river which led to the establishment of the Chinese civilization was known as China's Sorrow. This was the Huanghe River. After the floods, this river changed its course in an unpredictable manner and inundated houses and agricultural lands. It would render all the canals useless. This was the reason the people of that area referred to it as the symbol of sorrow. Just look at this map. Even though China is so big, the Chinese civilization only began in this area of China. Only in this area of China, the Chinese civilization started. Just like other civilizations, even the Chinese civilization began on the bank of a river, and the name of the river was Huanghe. This Huanghe river is called the Sorrow of China. ಅದನ್ನು ಸಾರೋ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಆ ಏರಿಯಾನ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾರೋ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ was the Shang dynasty. It ruled in the period between 18th century BCE and 12th century BCE. Under the rule of this dynasty, the people had developed a wonderful culture by the 14th century BCE. The Shang dynasty was overpowered by the neighboring Zhou dynasty. The Zhou dynasty continued the good traditions of the Shang culture and ruled till 250 BCE. So, archaeological evidences prakara, the first dynasty to rule China was Shang dynasty. ಈ Shang dynasty ಏನು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಇಟ್ ರೂಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 18th century BCE to 12th century BCE, ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 600 years. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶಾಂಗ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಚಾವ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ರೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಾವ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಈ ಶಾಂಗ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು 250 BCE ಅವರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಚಾವ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ there was a section of officials below the kings. The kings allotted portions of land to the officials. In return for that, the officials supported the kings during battles. In the social stratification, the communities in the next level were the merchants and craftsmen. Apart from them, we can find a great majority of peasants as well. In the lowest strata of the social hierarchy were the slaves. The prisoners of war were made slaves by the kings. ಸೊ ಚಾವ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜರಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಿತ್ತು. ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ರಾಜರಿಗೆ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೆನ್ ಬಿಲೋ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವರ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವರ್ ದ ಪೆಸೆಂಟ್ಸ್. ಪೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅವರೇ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಸೆಂಟ್ಸೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫಾರ್ಮರ್ಸೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವರ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮರು. ಈ ಗುಲಾಮರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೇ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು.
Now let us learn about the Great Wall of China. The Chinese Empire consisted of many small provinces. 7 big states were created, bringing these smaller provinces under them. Every state that was created thus constructed a wall along its boundary for protection. Emperor Qin Huangdi ordered that the walls of the northern Chinese states be connected. This enabled the northern walls to ward off the attacks of the invaders from the north. The construction of the Great Wall began in the 7th century BCE and continued till the 16th century. The worn out parts were repaired and strengthened. When the work was completed, it stretched to more than 5,000 kilometers. It is one of the 7 wonders of the world. ಇಡೀ ಚೈನೀಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 7 ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 7 ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. That time one king comes in between and his name was Qin Huangdi. ಅವರು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಗೋಡೆನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಗೋಡೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಗೋಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೈನಾದೊಳಗಡೆ ನುಗ್ಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಒಂದು 7 ವಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 7 ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಕೂಡ ಒಂದು. The Shang kings spent quite an amount of time in conquest and battles. Hence the army was in prominence. The soldier enjoyed a dignified place in society. Soldiers wore bronze helmets and metal armors. The bronze daggers, axes, bows and iron-tipped arrows which they used have been found. The people of Shang dynasty depended on agriculture. They had a well-organized system of irrigation. They used to grow plenty of rice. ಈ ಶ್ಯಾಂಗ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯ ರಾಜರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ವಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಾಗಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಮಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ಮಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ವೆಪನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಂಗ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ಯಾಂಗ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಅವರ ಮೇಯ್ನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇರಿಗೇಷನ್, ನೀರಾವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ರೈಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. Now let us learn about porcelain. It is believed that porcelain originated in China. Semi-porcelain objects were in use from 1600 BCE. By the time of the reign of the Han dynasty, 200 BCE, glazed porcelain had been developed. It had developed into an exotic art. The ancient Chinese used to bury their dead along with porcelain pots, animals and the objects loved most during their lives. ಸೊ ಪೋರ್ಸಲೇನ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್
ಕ್ಲೇ ಓನ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿಂದನೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಶಸ್ ಇದು, ವೆಸಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪೋಸಲೇನ್ ಏನಿತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಸೆಮಿ ಪೋಸಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೈ 200 BCE ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪೋಸಲೇನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಪೋಸಲೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪೋರ್ಸಲೇನ್ ಇಡೀ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರು ಯಾವಾಗ ಚೈನೀಸ್ ಸಾಯ್ತಿದ್ರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಪೋಸಲೇನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೂಣ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆದಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೂತಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. The Chinese used to wear thin cotton dresses. They used silk too and engaged in silkworm rearing. Silk manufacturing was a prominent industry. The Chinese used to make excellent pots and had learned to make various objects from porcelain. It was a custom of the Chinese to worship their ancestors. They believed that a dead man became a spirit and that the spirit had special powers. The dead body was buried along with various wooden articles, pots, bronze vessels, and other objects. The tombs of kings used to be quite large. The Chinese tradition of writing began with pictures and got transformed into an ideographic script. Writers used to write on silk and bamboo slips. The porcelain and the Great Wall are exceptional contributions of this Chinese culture. ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಏನಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಲರ್ನ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಗ್ರೋ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಪಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪೋಸಲೇನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತರು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನೀಸ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದೇರ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋದ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿವಂತ ಆತ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ವುಡನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಜರ ಒಂದು ಟೂಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಗೋರಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೂಮ್ಸ್ನ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚೈನೀಸ್ ಅವರ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ದೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಬೂವಿನ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪೋಸಲೇನ್ ಮತ್ತು ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ಗಳ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್.